प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करता हाँ अज की वीडियो विच। अज मैं सब नूं करवाउण जा रहा हाँ चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यह साडा चैप्टर है। तो देखो यह जो है तुहाडी क्लास 8वीं साइंस की बुक का जो नवी साइंस की बुक आई है तुहाडी पंजाब सिक्ख्या एजुकेशन बोर्ड की, उसका यह चैप्टर पहला है। तो मैं तुहानूं हर एक चैप्टर समझावांगा। पहला मैंने मैथ्स से शुरू कर दिता है, एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा कर दिता, उसकी इंट्रोडक्शन रहती है। कल तो मैं चैप्टर 3 भी स्टार्ट करावांगा, तो इसलिए उसके नाल भी जुड़े रहो और नाल ही इत्थे भी जुड़े रहो। तुहानूं पता है सरकारी स्कूल विच तुहानूं कितना कुछ ही सिखाया जाता है, तो इसलिए ही मैं यह तुहाडे लई बुक्कां करा रहा हाँ। जे तुहानूं किसी होर बुक दा भी कुछ समझ ना आता होवे तां ओह भी तुसीं मैनूं दस सकदे हो कॉमेंट सैक्शन विच। तो चलो शुरू करते हाँ। अज की वीडियो विच मैं तुहानूं यह पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करांगा। जो क्वेश्चन आंसर होणगे ओह आपां अगली वीडियो दे विच करांगे, जिवें कि थिंक एंड आंसर दे क्वेश्चन आंसर भी अगली वीडियो दे विच करांगे। तो चलो हुण आपां शुरू करते हाँ। You might have noticed that whenever we go out of a city or town, we see same kind of plants growing in a large area of land। तो देखो जब भी तुसी एक शहर या सिटी विचों बाहर जाने हो तो तुहानूं दिखता है कि कई सारे प्लांट्स एक ही एरिया दे विच खेत देखे होणगे तुहाने, उन्हां दी गल हो रही है। यानी उत्थे कई फसलां हुंदियां हन, फसलां इक्को जिहियां हुंदियां हन एक एरिया दे विच। तो देखो पहला मैं कुछ लाइनां 1 या 2 या पैरा भी पढ़ सकता हाँ, जो ज़्यादा छोटा ना होया उसनों समझावांगा तुहानूं। बट वैन सीजन चेंजिस वी सी सम अदर काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन द सेम फील्ड। हुण देखो एक तो तुसीं गए जनवरी फरवरी विच अते एक गए तुसीं विच विचाले जून जुलाई दे विच, तो तुहानूं अलग अलग तरह दी उत्थे क्रॉप्स देखण नूं मिलणगीਆਂ। तो देखो कई हुंदियां ने 12 मई क्रॉप्स, तो उन्हां नूं छड्ड के जे आपां देखीए तां हुण देखो जस्ट थिंक वाई इज़ दिस सो। तुसीं सोचो क्यों ये हुंदा है। डू these plants grow naturally by their own और some special efforts are made to grow these। तो देखो कि ये अपने आप ही बन जाते यानी उग जाते हैं या इन्हां नूं कई चीज़ां लगदियां हन इन्हां नूं उगाउण लई। तो यस फार्मर मेक efforts to grow these plants in fields according to seasonal changes as all plants cannot grow properly in all weathers। तो देखो कई जगह ते अलग अलग वैदर होंदे हैं, इसलिए फार्मर्स नूं वो एफर्ट लाने पैंदे हैं कि यह अपने आप तो यह उग नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग जो मौसम होंदे हैं हर एक जगह के उत्ते। तो इसलिए फार्मर एफर्ट लगाते हैं, फार्मर मेहनत करते हैं इन्हां प्लांट्स नूं ग्रो करन लई इन्हां फील्ड्स दे विच। हुण देखो मोर ओवर प्लांट कल्टीवेशन इज़ डन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट एंड कंजम्पशन। तो देखो अते होर जो प्लांट्स की कल्टीवेशन होंदी है वो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट अते कंजम्पशन, यानी जिवें कि किसे आपां ह्यूमनस आ तुहानूं पता ही होवेगा मनुख की जो रिक्वायरमेंट होवेगी, मनुख की जो लोड़ होवेगी अते मनुख जो खांदा है यानी कंजम्पशन, उस दे हिसाब दे नाल ही इन्हां दी कटाई हुंदी है। तो देखो when plants of same kind are grown at a large scale in a large area of land, this is known as crop। तो देखो when तो लेके तुहाने क्रॉप तक सारा अंडरलाइन कर लेना है। यह एक टर्म की डेफिनेशन है जो कि है क्रॉप। तो चाहे अंडरलाइन कर लो। हुण देखो तुसीं वड्डी क्लास विच हो चुके हो, हुण तुहानूं इंटरनल भी क्वेश्चन आउणगे पेपरां दे विच, टैसटां दे विच आदि। तो देखो तुसीं की कर सकते हो कि इन्हां दे नोट्स बना सकते हो। मैं तुहानूं नोट्स बनाने भी सिखा देवांगा। जे तुहानूं नहीं बनाने आउंदे तुसीं मैनूं नीचे कॉमेंट सैक्शन में दस सकते हो। तैयारी करनी होवे किसी टैसट की वो भी दस सकते हो। तो देखो तुसीं ये डेफिनेशनां एक कागज़ के उत्ते उतार सकते हो, नोट्स बना सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। जे तुसीं नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा अंडरलाइन करन नालों, वो तुहाडे याद भी हो जाते हैं लिखते लिखते। पर अंडरलाइन तो जरूर ही करना है, अंडरलाइन करो। आपां हुण चलदे हाँ अगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इन डिटेल। तो पिछली जो लाइन सी वो मैंने नहीं समझाई सी, वो एक बार मैं दस देना। क्रॉप की जो डेफिनेशन सी, जब कई सारे प्लांट्स एक जगह उत्ते उगण बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा विच
एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड यानी बहुत वड्डे खेत के टुकड़े के उत्ते यानी जमीन के टुकड़े के उत्ते तो उसनूं कहा जाता है क्रॉप, उसनूं फसल कहा जाता है। पंजाबी विच आपां क्रॉप नूं की कहने हाँ, फफा सस्सा लल्ला फसल। हुण देखो अगे हुण इस चैप्टर दे विच आपां जो अपनी फसल हुंदी है उसनूं बनाया किवें जांदा है अते उस तो बाद उसकी संभाल किवें कीती जांदी है, इस दे बारे पढ़ांगे। तो देखो एक्टिविटी 1 जर्मीनेशन ऑफ सीड्स। तो टेक अ फ्यू ग्राम सीड्स एंड सो दैम इन द सॉइल एंड मॉइस्चर द सॉइल विद लिटल वाटर एंड ऑब्जर्व दैम डेली। अबाउट 3 or 4 days later you will notice saplings coming out of the soil। तो देखियो तुहाने की करना है, छोले के दाने लैने हैं तो उसनूं सॉइल दे विच यानी जमीन दे विच गड्ड देना है। उस तो बाद की करना है तुहाने कि थोड़ा थोड़ा वाटर उस दे विच रोज़ पाउणा है अते उस उन्हां नूं रोज़ ही देखना है। 3 ਤੋਂ 4 दिन दे विच कुछ उन्हां विचों चीज़ां आउणियां शुरू हो जाणगियां। तां अगे एंशिएंट मैन माइट हैव ऑब्जर्व्ड एनी सच इवेंट एंड एन आइडिया ऑफ सोइंग सीड्स माइट हैव कम टू हिज माइंड। तो देखो जो पुराना आदमी सी, जो पुराने समय के आदमी सन, उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिमाग में सोचा होगा कि जे उन्होंने सीड्स नूं सो कर देन अते उस तो बाद उस वड्डियां होके उन्होंने दोबारा फल देन। तो यह किस दे विच बदल गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दिस लैड स्लोली टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यानी जो कई लोग नौकरियां करते हैं फार्मर के तौर के उत्ते। नौकरियां किवें कि कोई यानी साडा जो अपने खेती हुंदे हन, जो खेतां विच काम करते हैं अते जो अपना किसान हुंदा है, इसनूं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ही कहते हैं। थस वी सी दैट एग्रीकल्चर वॉज द फर्स्ट स्टैप टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। तो जो होइयां हन यानी जिथे जिथे लोग रहन लगे हैं सब तो पहला वो एग्रीकल्चर के कारण ही होया है। लोग उत्थे ही रहंदे सन जिथे एग्रीकल्चर चंगी तरह होवेगा। जिवें कि एक नदी है, नदी के कोल रहणगे क्योंकि उत्थे पानी आराम नाल मिल सकता है। उन्हां फसलों को उगाउण लई पानी चाहिए तो नदी विच ओह पानी लगा सकते सन। हुण जर्मीनेशन ऑफ सीड्स इत्थे एक फिगर दिता गया है जो कि तुसीं देख सकते हो इत्थे ध्यान नाल। तो हुण आपां चलदे हां अगे थिंक एंड आंसर। यह मैं अगली वीडियो में करावांगा। क्रॉप्स इन अकॉर्डेंस विद सीजन। तो क्रॉप्स जो हैं सीजन के नाल नाल चलदियां हैं यानी सीजन किहड़े सीजन दे विच यानी किहड़े मौसम दे विच किहड़ी चीज़ किहड़ी रुत दे विच किहड़ी क्रॉप उगाई जाती यानी किहड़ी फसल उगाई जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स फॉर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन। सिमिलरली क्रॉप प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन अकॉर्डिंग टू द वैदर मोस्ट सुटेबल फॉर दैम। तो देखो जिवें कि कई चीज़ों की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होंदियां हैं। जिवें तो कैक्टस है वो आराम दे नाल राजस्थान विच जिथे राजस्थान की जगह ते जे मैं रेतली जगह कहांगा जिवें कि रेतली जगह दे विच आराम नाल उग सकती है। पर जे आप देखिए इत्थे दे क्लाइमेटिक कंडीशन इत्थे उगाउण लई उसनूं बहुत ज़्यादा यानी उन्ना उसका सामना नहीं करना पैंदा। क्यों? क्योंकि वो उत्थे जो पानी की गल हुई है कि जिवें वो नीचे उसकी बहुत ज़्यादा फसल की जो रूट्स होंदियां हन जड़ां वो बहुत नीचे तक जा सकदियां हन। वो नीचे तो पानी ले सकते हैं। इत्थे तो उन्होंने जे उपरों भी पानी मिल जाएगा तो भी उन्होंने बहुत अच्छा होगा। पर गल यह है कि कई बार वो प्लांट्स नहीं उग पाते। कई प्लांट्स यह जो होंगे हैं जो किसी क्लाइमेटिक कंडीशन जिवें जो चाह होंदी है वो आसाम की तरफ से उगाई जा सकती है। पर जे आप पंजाब विच उगाउण की कोशिश करांगे तो शायद वो चज नाल ना उगे या उग ही ना सके। तो इस कारण जिवें कि अलग अलग प्लांट होते हैं उवें ही जो फसलां होंदियां हैं उन्हां दा भी कोई सीजन हुंदा है, उन्हां दा भी कोई मौसम हुंदा है जो उन्हां लई सही रहिंदा है। तो देखो दो वड्डे सीजन होंदे हैं, दो मेन सीजन होंदे ने क्रॉप दी जो क्रॉप बनाउण लई यानी फसल उगाउण लई। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ सोइंग एंड हारवेस्टिंग दीज क्रॉप्स आर रबी क्रॉप्स अते खरीफ क्रॉप्स। तो देखो हारवेस्ट करना यानी कटाई करना अते उन्होंने उगाना यानी बीज पाउणा उस टाइम के हिसाब के नाल दो टाइप के क्रॉप होंदे हैं जो कि किहड़े-किहड़े हैं रबी क्रॉप अते खरीफ क्रॉप। तो
देखो ਰੱਬੀ क्रॉप सब तो पहला ਰੱਬੀ क्रॉप ਨੂੰ ਵਿੰਟਰ क्रॉप भी कहा जाता है। ये तो पूरा जो पैराग्राफ है मैं दस रही हाँ तो ਰੱਬੀ क्रॉप का ये पूरा पैराग्राफ चाहे अंडरलाइन कर लवो उंज मैं तो इसके नोट्स जरूर बना देवांगा उस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं दस देना हाँ एक बार पढ़ लेना आप इन्होंने विंटर क्रॉप्स किया जाता है। यह लाइन अंडरलाइन करनी दीज आर ग्रोन जस्ट इन बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। तो यह जो विंटर सीजन का शुरुआत होंगी है अक्तूबर तो नवंबर के उदों इन्हों के बीजा बोया जाता है विंटर सीजन जब खत्म हो जाता मार्च या अप्रैल के उदों कटाई होंगी है। जिमें कि तुमने हुणे देखा कि हुण फसलों की कटाई हो रही सी हुण दे टाइम दे विच तो यही फसलां सी रब्बी क्रॉप्स ही सी। Wheat, barley, oats are the main cereals. Mustard, linseed and oil crops and pea, gram, lentils are pulses. Many vegetables like carrot, radish, turnip, cabbage, cauliflower, beetroot, potatoes are also grown during this season. ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀਟ ਬਾਰਲੇ ਓਟਸ ਉਹ ਮੇਨ ਸੀਰੀਅਲ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਆਟਾ ਹੈ ਓਟਸ ਹਨ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਮਸਟਰਡ ਲਿੰਸਲ ਇਹ ਆਇਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਂਟਲਸ ਪੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲੇ ਲੈਂਟਿਲਸ ਇਹ ਪਲਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੀ ਕਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਰਟ ਰੈਡਿਸ਼ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਸਮਰ ਕ੍ਰੌਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗਰੋਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮਰ ਐਂਡ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜੋ ਸਮਰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप यही है। दीज आर ग्रोन इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून एंड आर हार्वेस्टेड इन सप्टेंबर एंड अक्तूबर। तो देखो ये जो मे और जून के महीने में उगाए जाते हैं और उस तो बाद सप्तंबर ते अक्तूबर के इन्हों की कटाई की जाती है। राइस मेज़ जवार सोरगम आर द मेन खरीफ सीरीअल्स। ये जो होंगे हैं ये सीरीअल्स होंगे हैं राइस है जो मेज़ का आटा बनता है आदि। ਹੁਣ ਅੱਗੇ बीन्स पिजन पीस सोयाबीन पल्सिस सनफ्लावर कॉटन सीड ग्राउंडनट सीसिम और ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ये ऑयल वाले जो क्रॉप्स होंगे हैं ऑफ खरीफ सीजन। लेडी फिंगर बिटर गोड एंड पंपकिन आर द मेन वेजिटेबल्स ऑफ खरीफ सीजन। जो अपना बिटर गोड की होंदा है बिटर गोड होंदा है कद्दू पंपकिन भी कद्दू होंदा है लेडी फिंगर आदि। ये सारे की होंदे हैं साडे खरीफ क्रॉप्स। मेज़ की फोटो से लगी हुई है छली की। हुण आप आ चुके हैं 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो क्रॉप्स नू उगाउण लई जो साडी ईजी जो यानी ईजी वर्ड्स में इत्थे लिखा होया है कि जो आपां आम चीज़ां करते हैं क्रॉप्स नू उगाउण दे लई। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज़ नॉट लिमिटेड टू सोइंग एंड हारवेस्टिंग। तो देखो जो आपां क्रॉप्स नू उगाउण लई आपां सिर्फ ते सिर्फ बीज बोंदे नहीं ते उन्हां दी कटाई नहीं करते जद वो उग जाते हैं। आपां उस दे विच कई चीज़ां उस दे लई जरूरी होंदियां हन जिवें फर्स्ट है प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल नू प्रिपेयर करना सॉइल नू बनाउणा अच्छे तरीके दे नाल उस क्रॉप दे बेस दे उत्ते उस फसल दे बेस दे उत्ते। सोइंग सीड बोना अगे एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर मैन्योर और फर्टिलाइजर पाना जो खादा होंदियां हन उन्हां नूं पाउणा यानी इरीगेशन यानी फसलों नूं पानी देना आर्टिफिशियल मीनस दे नाल आर्टिफिशियल यानी कि अपने आप उन्हां नूं मींह तो पानी नहीं मिल रहा है आपां किवें देवांगे या तां आपां किसी खूह दे विच्चों कढ के उन्हां नूं पानी दे देवांगे। तो देखो रिमूवल ऑफ वीड्स तां विच कई फालतू पौधे उग जाते हैं उन्हां नूं रिमूव करना क्योंकि वो सारे न्यूट्रीएंट्स ले लेंदे हैं जो फसलों नूं मिलदे हैं मैन्योर ते फर्टिलाइजर तो खादा तो। प्रोटैक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। तो देखो कई छोटे छोटे जानवर होंदे हैं जो फसलों के उत्ते आ जाते हैं उन्हां तो बचाउणा। हारवैसटिंग एंड थ्रैशिंग। तो देखो उन्हां नूं हारवैसट करना थ्रैश करना। स्टोरेज यानी कई समय लिए क्रॉप्स चलदियां हैं इसलिए उन्होंने स्टोर करना या जब तक वो मंडी विच विकण नहीं जांदियां उद तक स्टोर करना। हुण अगे इस फस्ट है
प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल ਨੂੰ प्रिपेयर करना। द प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी नैसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो देखो सॉइल ਨੂੰ प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ क्रॉप ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ऑल क्रॉप्स grows well in the soil which is porous and contains water and have microorganisms in it। ਤਾਂ ਜੋ क्रॉप्स ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ ਏਅਰ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਏਅਰ ਫॉर रेस्पिरेशन। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਏਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨ ਅ ਪੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਇਸਟ ਸੋਇਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦ ਰੂਟਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਕੈਨ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਇਨ ਦ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ। ਜੋ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੂਜ਼ਨਡ ਸੋਇਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥਵਾਰਮਸ। ਤਾਂ ਅਰਥਵਾਰਮ ਦੀ ਜੋ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੂਜ਼ਨਡ ਸੋਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਬਰੀਥ ਇਨ ਏਅਰ ਫਰੋਮ ਪੋਰਸ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਸੋਇਲ ਫਰਟਾਈਲ ਐਂਡ ਪੋਰਸ ਬਾਈ ਟਰਨਿੰਗ ਇਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਏਅਰ ਤੋਂ ਬਰੀਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਰਥਵਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੋਇਲ ਕੰਟੇਨਸ ਵਾਟਰ, ਏਅਰ, ਮਿਨਰਲਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਨਰਲ ਯਾਨੀ ਕਈ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਾਰਮ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਈ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬਾਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਲਸੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਇਨ ਦ ਸੋਇਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। These nutrients are also absorbed by plants through roots। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰੂਟਸ ਤੋਂ। ਦ ਟੋਪ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸੋਇਲ ਅਪ ਟੂ ਅ ਫਿਊ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੈਪਥ 25 to 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਨ 9 to 12 ਇੰਚਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਕ੍ਰੌਪਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਪ ਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਵੇਂ 25 to 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੈਪਥ ਹੋਵੇ ਔਰ 9 ਤੋਂ 12 ਇੰਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਆਲ ਦ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਪਲਾਂਟਸ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋਥ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਿਸ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲੂਜ਼ਨਡ ਔਰ ਟਰਨਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਆ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ ਪਲਾਂਟਸ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟਿਲਰ ਔਰ ਪਲੋਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਿਲਿੰਗ ਔਰ ਪਲੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਨੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਟਿਲਰ ਅਤੇ ਪਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲੋਇੰਗ। ਟਿਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲੋਇੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਬਾਈ ਯੂजिंग टिलर और प्लो इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो देखो earlier the plows were made from wood. It had a long wooden shaft, wooden heavy plow, shear and back handle। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੋਜ਼ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੁੱਡ ਦਾ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੁਡਨ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੁਡਨ ਹੈਵੀ ਪਲੋ ਸ਼ੇਅਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਹੈਂਡਲ। The plow shear had an iron file which could be sharpened again and again because it becomes blunt on using for tilling। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਇਰਨ ਫਾਈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਪ ਯਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦ ਦ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੁਡਨ ਪਲੋਜ਼ ਆਲ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਆਇਰਨ ਪਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਜੋ ਵੁਡਨ ਯਾਨੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲੋ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਵਰ ਡੇਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਿਵਨ ਟੇਲਰਸ ਆਰ ਇਨਵੈਂਟਡ ਐਂਡ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਿਲਰਸ ਯਾਨੀ ਪਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦ ਡਰਾਈ ਸੋਇਲ ਮੇ ਨੀਡ ਵਾਟਰ ਬਿਫੋਰ ਪਲੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਈ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਸੁੱਕੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਲੋਇੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਨ ਪਲੋ ਟਰਨਸ ਦ ਸੋਇਲ ਸਮ ਲੰਪਸ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਔਰ ਕਲੇ ਆਰ ਫਾਰਮਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਦ ਪਲੋ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੰਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੰਪ ਯਾਨੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਿਗ ਲੰਪਸ ਆਰ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਪੀਸਿਸ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੰਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੰਪਸ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਲੰਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੇਵਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਵਲਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੇਵਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਵਲਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦਾ ਲੇਵਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫੀਲਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੇਵਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਲੇਵਲਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਇਹ ਦੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲਡ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਦ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਚ ਇਨ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦੈਨ ਮੈਨਿਓਰ ਆਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਡਿਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਪੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਸੋ ਦਾ ਮੈਨਿਓਰ ਮਿਕਸਿਸ ਵੈਲ ਇਨ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਘੱਟ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨਿਓਰ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ। The soil is prepared by using various agricultural tools. These tools are plow, hoe, leveler and cultivator। ਇਹ 4 ਟੂਲਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਇਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਲੋ। Plow is used for tilling, plowing, turning over the soil and mixing the manure into it। ਤਾਂ ਪਲੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਲ ਕਰਨਾ, ਪਲੋ ਕਰਨਾ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈंने ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਅਪਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡਸ ਜੋ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਲਾਂਟਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਟ ਯਾਨੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੋ ਦੀ। ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮਸ ਪਿਓਰਲੀ ਵੁਡਨ ਪਲੋਜ਼ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੁਡਨ ਪਲੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਟਰ ਐਨ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲ ਫਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਹੋ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਦੇ ਉੱਤੇ
एक आयरन फाइल फिट की गई, एक आयरन का टुकड़ा लगाया गया, वो यूज़ किया गया। दिस लास्टेड लॉन्गर दैन द वुडन प्लो। तो देखो ये ज़्यादा देर वास्ते यूज़ होया वुडन प्लो तो। तो देखो जिवें कि इत्थे आयरन प्लो बनया होया है फिगर 1.6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ इस चित्र ਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान देना देख सकते हो। तो वुडन प्लो नीचे बनया होया है। हुण आपां चलदे हाँ अगे। तो हो, a hoe is a plow like iron implement which has shaft of wood and an iron plate to turn over the soil. It is used to till deep and turn over the soil. तो देखो जे जो प्लो होंदा है वो उपरों उपरों कर देगा, पर जो तुहाने होर भी नीवा करना है, होर भी नीवा उसनूं टर्न करना, तो तुसीं हो दी वरतों कर सकते हो। ये ज़्यादा यूजफुल होंदा है टिल करन दे विच, जबकि प्लो दे कई सारे काम होंदे हन पर हो दे घट काम होंदे हन। ये दोनों विच डिफरेंस भी है। तो देखो ये पूरा पैराग्राफ तुसीं अंडरलाइन कर सकते हो आराम दे नाल। ये प्लो दे वर्गा एक आयरन का बनया हुआ इंप्लीमेंट होंदा है जिस दे एक वुड की शाफ्ट होंदी यानी जिस चीज़ को आप फड़ते हाँ, अते एक आयरन की प्लेट होंदी है जो कि सॉइल नूं टर्न करने विच मदद करती है। हुण ये बहुत ही नीवें तक टिल कर सकता है अते टर्न कर सकता है सॉइल नूं आसानी दे नाल, जबकि प्लो इन्नी आसानी नाल नहीं कर सकता। कल्टीवेटर की तस्वीर इत्थे दिखाई गई है फिगर 1.8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। तो with the advancement of technology nowadays plowing is done by using a set of 10 or 12 iron plows called cultivator। तो ये जो जिन्ने भी इत्थे ਹਨ प्लोज ये जो इन्हां दे नीचे लगे हुए हैं, जे आप देखिए आह 1 2 3 4 5 6 7 8 उंज टोटल विच 10 हैं। जे आप ध्यान दे नाल देखिए तो जो ये 10 हैं ये जिन्ने भी हैं ये प्लो दे मूरले टुकड़े हैं। तो इनू आप ट्रैक्टर के पिछे लगा लेने हाँ तो उस तो बाद खेत दे विच घुमा लेने हाँ, तो ये कल्टीवेट हो जाती है, उन जिसनों कल्टीवेटर कहने हैं। पर इस दे नाल जो प्लो का काम होंदा है वो आसानी दे नाल हो जाता है, जबकि एक प्लो थोड़ी क देर लगाउंदा बहुत ज़्यादा देर लगा देंदा पूरे एक बहुत वड्डे खेत नूं करन लई, पर यह कुछ समय विच ही हो जाता क्योंकि ट्रैक्टर एक मशीन है वो जल्दी चल सकती है। हुण अगे सोइंग ऑफ सीड्स, सीड नूं बोना। तो सीड्स आर सोन विद डिफरेंट मैथड्स इन फील्ड। तो सीड्स नूं सोन दे लई यानी बोण दे लई बहुत ज़्यादा अलग अलग मैथड यूज़ किए जाते हैं। नेचर ऑल्सो डिस्पर्सिस एंड सोज सीड्स विच जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्लांट्स। तो जो कुदरत है वह भी कई बार अपने आप ही जर्मिनेट कर देते सीड्स नूं, यानी कई जो पौद्यां दे सीड्स होंदे हन ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਐਨੀਮਲਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਸੋਨ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡਸ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ। Seeds of crops like wheat, maize, turnip, radish, sorghum, pearl millet, oats, oil seeds like mustard seeds may be scattered by hand। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। तो देखो दिस मैथड इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसनूं ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। ब्रॉडकास्टिंग हैज़ 2 डिसएडवांटेजेस। ब्रॉडकास्टिंग के 2 डिसएडवांटेज यानी 2 अपने जो हर एक चीज़ के कोई घाट वध होंदी है, तो इस 2 घाटा होंदियां हन अपनियां। तो सीड्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सैकेंडली सीड्स आर नॉट बरीड प्रॉपरली इन द सॉइल। तो देखो पहला तो है कि उन्हां विच जो अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंदा है, जिवें कि एक जगह के उत्ते तां 10 सीडां गिर गईयां अते एक जगह के उत्ते 1 गिरी। तो देखो फर्क तो बहुत पै गया क्योंकि उत्थे एक ही पेड़ उग पावेगा ना, उत्थे एक ही क्रॉप उग पावेगी ना। हुण दूजी चीज़ यह है कि वो जो सॉइल होंदी है उसदे विच अच्छी तरह बरी भी नहीं होंदी, अच्छी तरह यानी पैंदे भी नहीं सॉइल दे विच ताकि क्रॉप उग सके। क्यों? क्योंकि जे आप देखिए 10 विचों 6 तो नीचे चले गई ज़मीन दे,
पर 4 ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਇੰਗ ਬਾਈ ਹੈਂਡ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਣਾ। ਆਫਟਰ ਪਲੋਇੰਗ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਅ ਪਰਸਨ ਡਰੋਪ ਸੀਡਸ ਇਨ ਫੂਰਸ ਵਿਦ ਹੈਂਡ, ਪੋਟੈਟੋਸ ਆਰ ਸੋਨ ਇਨ ਫੂਰਸ ਵਿਦ ਬਾਈ ਹੈਂਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਪੋਟੈਟੋ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪੋਟੈਟੋਸ ਆਰ ਸੋਨ ਇਨ ਫੂਰਸ ਬਾਈ ਹੈਂਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੂਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਡ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਇੰਗ ਬਾਈ ਹੈਂਡ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੀਡ ਡਰਿਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੀਡ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸੋਇੰਗ ਸੀਡਸ ਇਨਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੈਪਥ ਐਟ proper distances in a field so that seeds should germinate properly। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਸੋ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਸੀਡਸ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਇੰਚਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੈਜ਼ ਵਾਈਡ ਮਾਊਥ ਓਪਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਡ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੀਚੇ ਉਹ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਉਹ ਬੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੈਜ਼ ਵਾਈਡ ਮਾਊਥ ਲਾਈਕ ਅ ਫਨਲ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਪਾਈਪ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਂਗ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਨਲ ਵਰਗਾ ਵਾਈਡ ਮਾਊਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਰਲੀਅਰ ਇਟ was made up of wood and later iron sheet replaced wood। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੁੱਡ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। The seed drill is tied to the handle of plow in such a way that the seeds dropped in it fall just in the furrows made by plow and then soil covers the seed। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਪਲੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਇਲ ਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੀਡ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਡਸ ਆਰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਇਨ ਅ ਟਰੋਲੀ ਲਾਈਕ ਬਾਕਸ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਬਰੋਡ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ ਫਿਟਿਡ। ਦਿਸ ਬਰੋਡ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਟੂ 10-12 ਨੈਰੋ ਮੈਟਲ ਔਰ ਰਬੜ ਪਾਈਪਸ ਵਿਚ ਸੋ ਸੀਡਸ ਜਸਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਈਚ ਪਲੋ ਇਨ ਦਾ ਫੂਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਡਰਿਲਸ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਡ ਡਰਿਲ are put in a trolley like box in which a broad pipe is fitted. This broad pipe is attached to 10 to 12 narrow metal or rubber pipes which sow seeds just behind each plow in the furrow। ਤਾਂ ਹੁਣ even fertilizers are also dropped by using seed drills। ਕਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੀਡ ਡਰਿਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਬਿਫੋਰ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਸੀਡਸ ਮਸਟ ਬੀ ਚੈੱਕਡ ਫॉर देयर ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਸਪਰਾਊਟ। ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਗਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 2, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫॉर ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਪਰਾਊਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੀਡਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਈ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਅ ਬੋਲ, ਵਾਟਰ, ਅ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਸੀਡਸ। ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੀਡਸ ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਟੇਕ ਸਮ ਵਾਟਰ ਇਨ ਅ ਬੋਲ, ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਅ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਸੀਡਸ ਇਨ ਇਟ ਐਂਡ ਸਟੀਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦੈਮ ਰੈਸਟ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਮ ਸੀਡਸ ਫਲੋਟ ਔਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਗੈਟਸ ਸੈਟਲਡ ਐਟ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਦ ਬੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸੀਡਸ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਚੇ
उस भांडे ते चले जाते हैं। कंक्लूजन की है, यानी इसनों आप की मान सकते हैं। हेल्थी सीड्स विद गुड स्प्राउटिंग कैपेसिटी सैटल्ड एट द बॉटम। तो देखो जो ज़्यादा वधिया उग सकते सन वो बिल्कुल ही नीचे रह गए। अते if some powder like substance appears in water then seeds are infested. Insects make holes in seeds and seeds become hollow. Such seeds float on water and powdery substance is formed. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਊਡਰ ਵਰਗਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀਡਸ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰੀ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਰਸਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਪਲਾਂਟ ਬੈੱਡ ਔਰ ਅ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੇਅਰ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਗਰੋਨ ਇਨ ਬਲਕ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਇਨ ਫੀਲਡਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਪਲਾਂਟ ਬੈੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਗਰੋਨ ਇਨ ਬਲਕ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਡ। ਫॉर एग्जाम्पल पैडी इज़ ग्रोन इन स्मॉल बेड्स एंड आफ्टर 20 to 30 days इट इज़ ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड्स। तो देखो सब तो पहले तो पैडी जो होंगी है वो छोटे बैड्स विच जो अपने प्लांट बैड्स होंगे हैं उन्होंने उगती है और उस तो बाद 20 तो 30 दिनों बाद वो फील्ड के जाके यानी खेतों के जाके लगाई जाती है। ग्रोइंग सैपलिंग इन ए नर्सरी सेव्स मैन्योर वाटर एंड ऑल्सो गिव्स टाइम टू कीप द फील्ड विदाउट क्रॉप्स। तो देखो जे आप किसी फसल ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨਿਓਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। During this period, if the field is being plowed properly, its weeds are removed and soil gets replenished with nutrients। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡਸ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫॉर मैनी क्रॉप्स लाइक पैडी, ब्रिंजल, कैप्सिकम, टमाटो, onion, garlic and many other flowering plants, the seeds are grown in a small area called nursery and then transplanted in the fields। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਚਾਹੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਡੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਹੈ, ਕੈਪਸੀਕਮ ਹੈ, ਟੋਮੈਟੋ ਹੈ, ਅਨੀਅਨ, ਗਾਰਲਿਕ ਇਹ ਅਤੇ ਕਈ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਯਾਨੀ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀ ਐਡਿੰਗ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰ growth and better yield the crops require some nutrients which they absorb from soil with water। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੋ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਉਸਦੀ ਯੀਲਡ ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਉਸਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੌਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਯੀਲਡ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਨ ਵੀ ਗਰੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਈਅਰ ਦ ਸੋਇਲ ਗੈਟਸ ਡਿਪਲੇਟਡ ਆਫ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾਈਏ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਰੀਪਲੇਨਿਸ਼ ਦ ਸੋਇਲ ਦ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਐਡਿਡ ਟੂ ਦ ਸੋਇਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੌਪ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? crops need some elements in large quantity, these are called macronutrients। ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, crops needs elements in large quantity, these are called macronutrients ਜਾਂ nutrients in large quantity, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫੋਸਫੋਰਸ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਸਲਫਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਰ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। out of these hydrogen and oxygen are obtained from water and carbon is obtained from carbon dioxide, but other macronutrients are to be added in the soil in the form of manure or fertilizers। तो देखो जो ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫੋਸਫੋਰਸ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਸਲਫਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯਾਨੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਸਮੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਾਈ ਪਲਾਂਟਸ। ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਯਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ। ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਕਲੋਰੀਨ, ਪੋਲੀਬਡੀਨੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕਾਪਰ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈंने ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹਨ। ਦੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫੁਲਫਿਲਡ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਮੈਨਿਓਰ ਆਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਮੈਨਿਓਰ ਇਜ਼ ਔਰਗੈਨਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਡਿਕੇਇੰਗ ਰੈਸੀਡਿਊ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਬਾਈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਡੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਗੋਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨਿਓਰ ਇਜ਼ ਔਰਗੈਨਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਡਿਕੇਇੰਗ ਰੈਸੀਡਿਊ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਬਾਈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨਿਓਰ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ prepared from decaying of sewage, vegetables and residue of kitchen waste, then it is called compost। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਜੋ ਛਿਲਕੇ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਪੋਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ ਲੈਗੂਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਫਿਕਸ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈंने ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਰਿਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਲੈਗੂਮੀਨਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਗਰੋਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੈਫਟ ਔਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਟੂ ਵਿਦਰ ਐਂਡ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਫਲਾਇਰਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੈਗੂਮੀਨਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ nowadays farmers are also preparing manure or compost from animal dung using special breed of earthworm. This is called vermicompost. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਤੋਂ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬਰੀਡ ਆਫ ਅਰਥਵਰਮਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬਰੀਡ ਆਫ ਅਰਥਵਰਮਸ। These earthworms are 8 to 10 centimeter long and red in color. They convert decomposed animal dung into nutrient rich manure called vermicompost. तो देखो जे तुहाने वर्मी कंपोस्ट बनाना होवे एक बाहरली जाति का अर्थवर्म तुहानू मंगाउणा पवेगा जिसका नाम इत्थे दिता गया है आइसीनिया फेरिडा। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਅਰਥਵਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਰਥਵਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਅਰਥਵਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 8 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡੀਕੰਪੋਸਟ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਡੰਗ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਲ ਮੂਤਰ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਸਫੋਰਸ ਆਦਿ ਲਿਆਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can make vermicompost in your school garden with the help of school gardener under your teacher's guidance. तो देखो ਤੁਸੀਂ vermicompost ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। To prepare vermicompost, 2 adjacent beds are made by using bricks and cement. तो देखो जिਵੇਂ मैंने तो ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਟਸ ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੀਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ mixture of animal dung and leaves are watered and left to decay in first pit for about 30 days. ਪਹਿਲੀ ਪਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਲੀਵਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਰਥਵਰਮਸ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਪਿਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਵੀ। ਲੀਵਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਆਰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਵਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਇਨ ਬੋਥ ਦਾ ਪਿਟਸ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਮੋਇਸਟ ਬਾਏ ਸਪਰਿੰਕਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਓਵਰ ਇਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਇਸਟ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਆਫਟਰ 40 to 45 days the compost in first pit is changed to vermi compost। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੰਪੋਸਟ ਸੀ। ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਟਰਨਡ ਐਂਡ ਇਟ ਡਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਇਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼। ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਰਮਸ ਆਰ ਨਾਓ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਟ। ਜੋ ਅਰਥਵਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦ ਡਰਾਈਡ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਇਜ਼ ਸੀਵਡ ਐਂਡ cocoons of earthworms are put in the second pit again। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਕਕੂਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਫਸਟ ਪਿਟ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਲੀਵਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ
ਦਿਸ ਵੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ। ਜੋ ਇਹ ਵੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। Fertilizers are chemical substances and are prepared in industries. Fertilizers are nutrient specific. For example, urea is rich in nitrogen, potash is rich in potassium. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, NPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। NPK ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦੇ 10 ਯਾਨੀ 9 ਦੇ 9 ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਆਂਸਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਮੈਨਿਓਰ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਕੰਟੇਨਸ ਕਾਰਬਨ ਇਨ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ। ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਡੰਗ, ਪਲਾਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਵੇਸਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵੇਸਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੇਸਟ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ, it does not contain micronutrients like nitrogen, phosphorus, potassium in large quantity. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲਾਈਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟੇਨਸ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਇਨ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਸਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫੋਸਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫੋਸਫੋਰਸ ਉਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫੋਰਥ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟ ਸਪੋਇਲਡ ਇਨ ਰੇਨ ਔਰ ਸਨ। ਇਹ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਗੈਟ ਸਪੋਇਲਡ ਇਨ ਐਕਸੈਸ ਹੀਟ ਆਫ ਸਨ ਔਰ ਇਨ ਰੇਨ। ਅੱਗੇ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਹਿਊਮਸ ਟੂ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਹਿਊਮਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਫਥ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਿਊਮਸ ਟੂ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਹਿਊਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਗਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਕਸਥ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਲਾਰਜ ਸਪੇਸ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਬੈਗਸ, ਇਹ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਵਨਥ, ਇਟ ਇਨਰਿਚਸ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਵਨਥ, ਇਟਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਟਥ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੇਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਲੋਲੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਾਈ ਪਲਾਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਲਾਂਟਸ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਇਕਲੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਈਨਥ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਨੀ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਨਥ ਉਸਦਾ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਬੈਗ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਫॉर ਸਟੋਰੇਜ, ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬੈਗ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ,
all the living organism need water. Plants also need water as an essential nutrient. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਐਨੀਮਲ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਰੂਟਸ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਸੋਇਲ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਿਨਰਲਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰੂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਹੈਲਥੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦ ਸੋਇਲ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਟ ਰੇਨਸ the plants and crops get water through natural process। ਤਾਂ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਵੈਨ ਰੇਨਫਾਲ ਇਜ਼ ਸਕੈਂਟੀ ਦ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੀਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਾਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ। ਪਰ ਜਦ ਰੇਨਫਾਲ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਟੂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਾਏ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦ ਅਮਾਊਂਟ, time and frequency of irrigation depends upon the nature of the crop, season and soil quality। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਫਸਟ, ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੌਂਡਸ, ਵੈਲਸ, ਟਿਊਬਵੈਲਸ, ਲੇਕਸ, ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਕੈਨਾਲਸ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਪੌਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਟ ਇਨ ਓਲਡ ਟਾਈਮਸ। ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਢੇਕਲੀ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਢੇਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਨ ਪੰਪ ਐਂਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀਲ ਹੋਲਡ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਢੇਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਟ ਯਾਨੀ ਪੁਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੋਟ ਔਰ ਛਗਾਲ ਵਾਜ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਵੈਲ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੁਲੀ ਐਂਡ ਰੋਪ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟ ਜਾਂ ਛਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ। ਪੁਲੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਰੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਔਰ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੰਪ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਫੀਲਡ ਥਰੂ ਫੂਰੋਸ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਵੇਗੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੰਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਪਰਿੰਕਲ ਔਰ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਕਲ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਪਰਿੰਕਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਪਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਪਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਵਿਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਐਸ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਫॉर ਦ ਸਿਸਟਮ ਈਦਰ ਅ ਵਾਇਰ ਨੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਓਵਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਔਨ ਵਿਚ ਪਾਈਪਸ ਰਨ ਵਿਦ ਹੋਲਸ ਔਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਈਪਸ ਆਰ ਰੇਜ਼ਡ ਅਬਵ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ताकि वो जो पाइप आ हुण वो उपर तक जा सकन, या कि किया जाएगा कि नीचे मशीन लगा दी जाएगी जिस दे विच पानी चारों साइडों ते जो उपर नूं जाएगा तो मीह वांगू पौधे उत्ते गिरेगा। हुण देखो when water flows through these pipes with great pressure then it sprinkles like rain over crop। जब इस दे विचों बहुत ही ज़्यादा प्रैशर दे नाल पानी फ्लो करता है तो वह स्प्रिंकल करता है जिवें मीह पै रहा होवे क्रॉप दे उत्ते यानी अपनी फसल दे उत्ते। भी ड्रिप इरीगेशन, हुण ड्रिप इरीगेशन जिवें कि बहुत ही ज़्यादा जिथे पानी की घाट होंदी है उत्थे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हुण वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवैल इज़ ब्रॉट टू फील्ड थ्रू वेरी नैरो पाइप्स। वाटर लिता जाता है ट्यूबवैल तो बहुत ही छोटे छोटे पाइप्स तो। नेटवर्क ऑफ पाइप्स इज बरीड अंडरग्राउंड एंड स्मॉल होल्स आर मेड इन दीज पाइप्स नियर द प्लांट्स। तो देखो प्लांट के कोल ना छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं पाइप दे विच, उन्हां दे विच होल किए जाते हैं, वो छोटे छोटे जो ड्रॉप आएंगे ड्रॉप पानी के उत्ते आगे गिरी जाएंगे। हुण वैन वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप इट इज़ सप्लाइड थ्रू होल्स नियर ईच प्लांट। हर एक प्लांट के कोल थोड़ा थोड़ा पानी आ जाएगा। हुण इसका भी जो वेस्ट का वाटर होंदा है उसनूं ये बचाउंदा है, जो पानी वेस्ट होंदा है उसनूं बचाउंदा है। ई प्रोटैक्शन ऑफ क्रॉप्स, तो देखो प्रोटैक्शन ऑफ क्रॉप्स किवें कि प्रोटैक्शन कई चीज़ों तो करी जाती है क्रॉप्स की। फस्ट ते आ चुके हम प्रोटैक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। पेस्ट की होंदे हन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने मतलब पौधों को खराब कर देंगे हैं। एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स दैट अटैक क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड पेस्ट्स। तो जोड़े भी पेस्ट वो होंदे हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल होण जो क्रॉप प्लांट नूं तबाह करने की कोशिश करन। तो ये अंडरलाइन कर सकते हैं एनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स दैट अटैक क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड पेस्ट। ये तुहाडे बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पेस्ट की। दीज में भी वायरसिस बैक्टीरिया फंजाई इंसैक्ट्स बर्ड्स रोडेंट्स और बिग एनिमल्स। ये सारे जो इत्थे एग्जाम्पल दिए गए हैं ये पेस्ट की एग्जाम्पल है। टू प्रोटैक्ट क्रॉप्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म द क्रॉप्स आर स्प्रेड बाय कैमिकल्स। तो देखो जे तुहाने क्रॉप्स नूं बचाना होवे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जो क्रॉप होंदे हन उन्हां उत्ते कैमिकल छिड़के जाते हैं। ड्यूरिंग अर्लीयर टाइम्स ऐश वॉज स्प्रेड एज फंगीसाइड। तो जो ऐश होंदी है यानी किसी पेड़ नूं जलाउण ते जो बच जाते हैं उसनूं प्लांट्स उत्ते स्प्रिंकल किया जाता, थोड़ा थोड़ा छिड़के जाता सी ताकि वो एक फंजीसाइड यानी जो फंजाई होंदे हैं उन्हां तो बचण वास्ते काम आ सके। हुण डिसीजेस कॉज्ड बाय वर्म्स कैन बी कंट्रोल्ड इन द फॉलोइंग स्टैप्स। जो वर्म डिसीज़ फैलाउंदे हैं प्लांट्स दे विच उन्हां नूं किवें बचाया जाता है। ट्रीटिंग सीड्स बाय फंजीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स एंड दैन सोइंग दी सीड डिसीज़ फ्री सीड्स। तो सीड्स नूं सब तो पहले फंजीसाइड्स दे नाल आपां ने कीता कि मतलब कि साफ किया और उस बाद एंटीबायोटिक्स भी पाए और उस बाद इन्हों सो कर दिता जो डिसीज़ तो फ्री हो चुके हैं। सिलैक्टिंग डिसीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ और ब्रीड। तो वह वाली ब्रीड तो उगा लई जिन्हां विच डिसीज़ होवे ही ना। थर्ड डिस्ट्रॉइंग दो वीड्स और प्लांट्स विच एक्ट एज ऑल्टरनेट होस्ट फॉर डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने वीड्स नूं तो डिस्ट्रॉय ही कर दिता या उन्होंने पेड़ पौधों नूं डिस्ट्रॉय कर दिता जिन्हां विच जो अपने पेस्ट होंदे हन वो अपना घर बना लेंदे हन। जिवें कई प्लांट्स की करते हैं एक दूजे नाल डील दे वांगू करते हैं कि वो एक दूजे नाल रहणगे। जो छोटे वाला प्लांट है वो दूजे नूं यह देवेगा, वड्डे वाला उसनूं यह देवेगा। फंजाई अमीबा आदि जो होंदे हन कई प्लांट्स एवें करते हैं ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ जो बैक्टीरिया उत्थे जमेगा, जो बैक्टीरिया उत्थे है तो वो क्रॉप्स उत्ते भी आ सकता है तो उन्होंने खराब कर सकते। इसलिए आप की कर देना है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देना है बाय अपरूटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टेड प्लांट्स। तो ਜਿਹੜੇ प्लांट्स ਨੂੰ कुछ हो चुका है उन्होंने ख़त्म कर देना, अपरूट कर देना। हुण स्प्रेइंग फंजीसाइड्स और बैक्टीरीसाइड ओवर इन्फेक्टेड प्लांट्स। तो जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उन्होंने उत्ते फंजीसाइड पा दिता या बैक्टीरीसाइड पा दिता। बैक्टीरीसाइड जो कि बैक्टीरिया तो बचाने लई यानी बैक्टीरियास नूं खत्म करने लई। इंसैक्ट कंट्रोल क्रॉप्स कैन बी प्रोटैक्टेड फ्रॉम अटैक ऑफ इंसैक्ट्स बाय फॉलोइंग मैथड। कई बार इंसैक्ट आ जाते हैं पूरे खेत विच ते वो पूरी क्रॉप नूं तबाह करने की कोशिश करते हैं या उत्थे उसके सारे न्यूट्रिएंट खत्म करने की कोशिश करते हैं। सिलैक्टिंग दोज वैराइटीज़ विच आर नॉट अटैक्ड बाय इंसैक्ट्स। वो वैरायटी ले लेना जो इंसैक्ट्स के वल्लों नहीं अटैक की जाती। यूजिंग कैमिकल इंसैक्टीसाइड कैमिकल दे बने हुए इंसैक्टीसाइड यूज़ कर लेते। थर्ड मिक्सड क्रॉपिंग कैन ऑल्सो बी
followed to reduce the chances of insect attacks। यानी की किता मिक्सड क्रॉपिंग ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਦਿ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਥਰਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਰੋਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਬਰਡਸ ਅਤੇ ਰੋਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਡੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ, ਰੈਟਸ ਅਤੇ porcupine and birds can be scared by using scarecrow and beating drums or use of firecrackers। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬਰਡਸ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੂਹੇ, ਹੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ ਖੜਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ 1.17 ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖੜਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਡਰਮ ਬੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰਥ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Crops can be protected from wild animals such as deer, wild cow, jackals, foxes, wild pigs, etc. by making hedges or iron wire fencing। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੀਅਰ, ਵਾਈਲਡ ਕਾਓ, ਜੈਕਲਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਣ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੱਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੌਗਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕੈਪਟ ਬਾਈ ਫਾਰਮਰ ਟੂ ਸਕੇਅਰ ਦਿਸ ਐਨੀਮਲਸ। ਕਈ ਫਾਰਮਰਸ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੀਡਸ ਐਂਡ ਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਵੀਡ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀਡਸ ਆਰ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਦੈਟ ਗਰੋ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੀਸ ਵੀਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਵਿਦ ਦ ਕ੍ਰੌਪ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੀਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ। ਇਹ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀਸ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਕ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ। ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀਡ ਵਰਗੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਵੀਡਸ ਆਲਸੋ ਐਕਟ ਐਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੋਸਟ ਫॉर ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇਨਸੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵੀਡਸ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਕਟ ਲਈ ਹੋਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਸੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਅਟੈਕ ਔਰ ਇਨਸੈਕਟਿਸਟ ਅਟੈਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੈਕਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਰੰਥਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਨੋਪੋਡੀਅਮ ਬਾਥੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀਡਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਫੀਲਡ। ਦ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵੀਡਸ ਫਰੋਮ ਦ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੀਡਿੰਗ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਬਾਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੈਥਡ। ਅਪਰੂਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹੈਂਡਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਪਰੂਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੈਰੋ ਡੰਡਰਾਲ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਹੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡੰਡਰਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਖੁਰਪਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸਮੋਲ ਹੈਰੋ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇਕ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰੋ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡਰਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਲਡ ਵੀਡੀਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਅਤੇ 4D ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਵੀਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਇਹ ਜੋ ਵੀਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 2 4D ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। But use of chemical weedicides is now discouraged because they create following problems। ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ, like pesticides and fungicides, weedicides are also poisonous chemical, they pollute air, water and soil। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਅਰ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਟ, ਕਿ ਜੋ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਆਰ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਦਾ ਫੂਡ ਚੇਨਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ produced by using weedicides are contaminated and cause many health problems। ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ, fumes of insecticides, weedicides or fungicides may cause allergies as they may attack our ears, nose and eyes। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਿਊਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਯੂਜ਼ ਗੋਗਲਸ ਐਂਡ ਕਵਰ ਆਰ ਨੋਜ਼, ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਆਈਜ਼ ਵਿਦ ਕਲੋਥ ਵਾਈਲ ਦੀਸ ਆਰ ਸਪਰੇਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਗਲਸ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਨੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਊਥ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਕਲੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ crop ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਕ੍ਰੋਪਸ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅ ਰਾਈਪਨਡ ਕ੍ਰੋਪ। ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅ ਰਾਈਪਨਡ ਕ੍ਰੋਪ। ਜਦ ਕ੍ਰੋਪ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਅਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਸਿੱਕਲ। ਸਿੱਕਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਲ, ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਕਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਿੱਕਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਲਡ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਪ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੋ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਰੋਮ ਹਸਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਹਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਟ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਰੋਮ ਹਸਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਅਰਲੀਅਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਕਰਸ਼ਿੰਗ ਦ ਵੀਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਨਸ ਐਂਡ ਹਸਕ ਫਰੋਮ ਕਰਸ਼ਡ ਵੀਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਨੋਇੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਸ਼ਡ ਵੀਟ 'ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀਟ ਕਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਨੋਇੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਨੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਬਾਈ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਨੋਨ ਐਸ ਕੰਬਾਈਨ। ਕੰਬਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਗਰ 1.19B।
ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਐਂਡ ਅ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸੀਜ਼ਨ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਵੀਟ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਵਿਸਾਖੀ। ਜਦ ਵੀ ਵੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਿਹੂ ਇਨ ਅਸਾਮ, ਜਦ ਬਿਹੂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸਾਮ, ਅਤੇ ਪੋਂਗਲ ਇਨ ਕੇਰਲਾ ਆਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਜੋ ਪੋਂਗਲ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਹੂ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹਨ। these seasons give pleasure and joy to the farmers and their families। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜੋਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1.3 ਸਟੋਰੇਜ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਚ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਐਂਡ ਵਿਨੋਡ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਈਅਰ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਨੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰੇਜ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਐਂਡ ਪਲਸਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਈਵਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲਾਈਕ ਪੋਟੈਟੋਸ, onions and tomatoes must be available as they are used in kitchen or in all the season। ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਟੈਟੋਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੋਮੈਟੋਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫॉर longer periods it is essential to save them from moisture। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਨਸੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰੋਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਡਸ ਆਰ ਡਰਾਈਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਰ ਫੋਲੋਡ ਟੂ ਕੀਪ ਦੈਮ ਸੇਫ। ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗੋ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ। ਤਾਂ ਪਲਸਿਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਲਸ ਆਰ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਡਰਾਈ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਗੋ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 14%। 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਈਵਨ ਬੀ ਚੈੱਕਡ ਬਾਈ ਚੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਫ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ cracking sound then it is ready for storage। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ cracking sound ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ cracking sound ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੋ ਡਾਊਨ ਮਸਟ ਬੀ ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਸਮੋਕਡ ਵਿਦ ਫੰਜੀਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਬੈਕਟੀਰੀਸਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਗੋ ਡਾਊਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਜੀਸਾਈਡਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਸਾਈਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Grains are also stored at home in iron sheet silos, but these silos must be fumigated and neem leaves should be kept in grains। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਮ ਲੀਵਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ। 1.4 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੂ ਫਿਲਫਿਲ ਦਾ ਨੀਡਸ ਆਫ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਰੂਵਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ 7th decade of 20th century there was a revolution in agriculture practices
ਦਿਸ ਵਾਸ ਨੇਮਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ 1970 ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਯਾਨੀ 1900 ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ? ਦ ਏਮ ਆਫ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਸੀ ਇਸਦੇ ਜੋ ਏਮ ਸੀ। ਫॉर these following practices were involved। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਫਸਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਡਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ ਸੀਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਫॉर ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਸੋਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਸੀਡ ਸੀ, ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਆਦਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬਰੀਡਸ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਬਰੀਡਸ ਹਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਡਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬਰੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਐਂਡ ਸੋਨ। ਤਾਂ ਸੀਡਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡਸ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬਰੀਡਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਥਰਡ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ the Indian varieties with imported ones and new breeds were prepared which give more production। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੌਗ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬਾਹਰਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਡ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HYV ਸੀਡਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵਰਾਇਟੀ ਸੀਡਸ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲਸ ਵਾਸ ਪ੍ਰਮੋਟਡ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਫਥ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਵਾਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ। ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਯੂਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਡਾਕਟਰ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਮੈਨੀ ਬਰੀਡਸ ਆਫ ਸੀਰੀਅਲਸ, ਪਲਸਿਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਡਸ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੀਲਡ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਐਫਰਟਸ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਉਸਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੂਲਸ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਰੈਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੂਲ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਡਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫੂਡ ਫਰੋਮ ਐਨੀਮਲਸ। Many food items are obtained from animals such as milk, meat, eggs, fish and honey etc। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਕ ਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੀਟ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ, ਐਗਸ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ, ਫਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਨੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਨੀ ਬੀਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਪਿੰਗ ਕੈਟਲ ਐਜ਼ ਪੈਟ ਇਨ ਸ਼ੈਡਸ, providing fodder, protecting them from diseases and obtaining useful products from them is called animal husbandry। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਕੀਪਿੰਗ ਕੈਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੱਕ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੈਟਲ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਟੇ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਡਰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਬਰਡਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਚਿਕਨਸ, ਡਕਸ, turkeys and geese for production of eggs and meat for food is called poultry farming। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
कि जो ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਿਡ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਰਕਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਪਿੰਗ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੌਂਡਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਿਸਕੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਪਿਸਕੀਕਲਚਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ obtain honey, bees are kept in boxes. This practice is called bee keeping or apiculture. ਐਪੀਕਲਚਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਨੀ obtain ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਸਕੀਕਲਚਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੀਪਿੰਗ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੌਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਿਸਕੀਕਲਚਰ। ਹੁਣ ਟੂ obtain ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਪੀਕਲਚਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਪੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਮੈंने ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੱਕ। ਕੈਟਲ ਇਨ ਡੇਅਰੀ, ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਊਜ਼ ਐਂਡ ਬਫੈਲੋਸ ਆਰ ਰੀਅਰਡ ਫॉर ਮਿਲਕ। ਰੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਕੈਟਲ ਫॉर ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਾਊਸ ਅਤੇ ਬਫੈਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ। ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਰ। ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਅਤੇ ਵਿਨੋਡ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲਸ ਐਂਡ ਪਲਸਿਸ ਆਰ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੋਡਾਊਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਗ੍ਰੇਨਸ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਮੋਇਸਚਰ, ਬਰਡਸ, ਰੈਟ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ, ਬਰਡਸ ਤੋਂ, ਰੈਟਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦ ਨੀਡਸ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਜਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਜੋ ਯੀਲਡ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਫॉर obtaining ਸੀਰੀਅਲਸ, ਪਲਸਿਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਫਰੂਟਸ, ਬੈਵਰੇਜਸ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਰੇਅਰਡ ਫॉर obtaining ਮਿਲਕ, ਮੀਟ, ਐਗਸ ਐਂਡ ਹਨੀ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕ, ਮੀਟ, ਐਗ ਅਤੇ ਹਨੀ ਲਈ ਰੇਅਰ ਯਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਆਫ ਸੇਮ ਕਾइंड ਔਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਰ ਗਰੋਨ ਇਨ ਅ ਫੀਲਡ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੌਪ। ਜਦ ਸੇਮ ਕਾइंड ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇਰ ਆਰ 2 seasons of crop sown in winter and harvesting before summer are called rabi crops, and the crops sown in summer and rainy season and harvested after rainy season are called kharif crops। ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਡਸ ਆਰ ਸੋਨ 1 by 1 with hand broadcasting or by seed drill। ਸੀਡਸ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਗਰੋਨ ਇਨ ਨਰਸਰੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਡ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਮਸਟ ਬੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਪਵੇਗਾ ਵਾਟਰ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਤਾਂ ਕਈ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਡਸ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਮੈਨੂਅਲੀ ਔਰ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਾਲਡ ਵੀਡੀਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਵੀਡ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਸਾਈਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਲਾਈਕ ਬਰਡਸ, ਰੋਡੈਂਟਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਵਿਚ ਅਟੈਕ ਔਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦੈਮ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੈਸਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਬਰਡ, ਰੋਡੈਂਟਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਟਸ। ਪੈਸਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਕੇਅਰਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਔਰ ਬੀਟਿੰਗ ਡਰਮਸ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਜਦ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। excess crop production is stored in silos, godown and cold stores। ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੋਡਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਅਰਿੰਗ ਕੈਟਲ ਫॉर ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮਿਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।